Today we are going to discuss about chronic diarrhea. So what is the cut-off time between acute, chronic and persistent? 4 weeks. Or persistent diarrhea কত weeks? Persistent কত রে? 2 to 4 weeks. Okay, so less than 2 weeks duration of diarrhea, less than 2 weeks it is acute, 2 to 4 weeks it is persistent, and more than 4 weeks it is termed as chronic diarrhea. So these two slides were from previous presentation. What was the composition of the causes? For acute diarrhea, 90% was infectious and 10% was other causes. That means non-infectious. But the game is quite the reverse in case of chronic diarrhea. Here only 10% is due to infections, and among infectious etiologies most common is, and among infections most common are our parasitic etiology, that means protozoal etiology. Okay, that is the most common thing. For acute diarrhea most common was bacterial or viral. This is an exhaustive chart from our Hadison. Just see all those things. Just don't try to remember all these things right now. This list is given for completion's sake only. If you read carefully, you will see a few types of diarrheas are there. One is secretory causes, some are osmotic causes, other are steatorrhea causes, inflammatory causes, dysmotility causes, factitious causes, and iatrogenic causes. This is the exhaustive list. Just try to remember what are the salient features of all these things. Among them, secretory causes and osmotic causes, they usually produces watery diarrhea. Okay, the content of a liquid is much more in case of watery diarrhea. Among watery diarrhea causes, there are secretory and osmotic causes. Here, the tissue injury is less, but the different causes, they stimulate our mucosa to secrete watery juice. That's why the diarrhea is caused. And what are the secretory causes? Most common is laxatives, use of laxative. It is most commonly caused secretory diarrhea. Different drugs, they cause secretory diarrhea. Acha. Short bowel loop syndrome, different GI surgery, they usually cause our secretory diarrhea. What is osmotic diarrhea? What is the difference between secretory and osmotic? In case of secretory diarrhea, our different intestinal peptides or hormones or other agents, they stimulate our GI mucosa cells to secrete watery secretion. Okay, but in case of osmotic diarrhea, some osmotically active agent is present within lumen. They draws fluid from the intestine. Okay, that is the basic difference. In the secretory cause, they stimulate the mucosa to secrete. In case of osmotically active agents, they actively draw fluid from the intestinal mucosa. That is the basic difference. Okay, next comes steatorrhea. Steatorrhea, usually they are malabsorption syndromes. In case of steatorrhea, we feel bloating, we feel a fatty content in stool. Usually, they belongs to malabsorption syndrome category. Like our pancreatic pathology. In case of pancreatitis, there is a exocrine pancreatic enzyme deficiency. They hamper the metabolism, and thus they produces malabsorption syndrome and fatty diarrhea. Okay, that is steatorrhea. Apart from our pancreatic causes, celiac disease and other malabsorptive pathology, they cause this type of disease. Next comes inflammatory pathology. What are the most common inflammatory pathologies do you know about our intestinal tract? Inflammatory pathology, IBD, that means our ulcerative colitis, Crohn's disease. Okay, apart from these two, there can be exclusive, mainly in the elderly persons, sometimes inflammation of anorectal mucosa can also take place. That will be encountered later.
Apart from these two, radiation frequently causes inflammatory etiology. One most important thing here is infectious etiologies. They also come under this heading. Okay, different infectious etiology, they also come under inflammatory diarrhea. Dysmotility causes. Dysmotility causes means you won't get any structural pathology in the intestinal tract, but due to various reasons, motility is hampered. The most important heading under this class is IBS. Irritable bowel syndrome. It is not inflammatory. Irritable bowel syndrome. Okay. Apart from this, different drugs can cause this type of diarrhea, and different surgeries like vagotomy, okay, they also cause this type. Next comes factitious causes. That means when the person is faking. Munchausen syndrome is most important thing. Here the person overplays the symptom. They doctor shop usually. They goes from one doctor to another and they exaggerate their syndrome. Okay, symptoms. That is called Munchausen syndrome. Apart from that, there are different eating pathologies. That means eating disorders are also come under this heading. Different iatrogenic causes. Most important is cholecystectomy. Cholecystectomy hampers our fat metabolism and this sort of things. That's why they produce diarrhea. The previous list was an exhaustive one. Just this is a simple list. It categorizes the causes into two categories. One is inflammatory and one is non-inflammatory. What is the basic difference between inflammatory diarrhea and non-inflammatory diarrhea? Inflammatory আর non-inflammatory আমি differentiate কি করে করব? Presence of pus in stool. That is the most important differentiating feature in between these two. Among inflammatory, you can clearly see there is some infectious etiologies, some non-infectious etiologies. Okay. Among non-infectious, there are your inflammatory bowel disease, our inflammation of the colon. This comes under this heading. Radiation enteritis, radiation proctitis, they comes under non-infectious causes of inflammatory diarrhea. Okay. And among infectious etiologies, they are mainly parasitic. If the person is immunocompetent, in case of immunocompetent host, if a person has chronic diarrhea, it is usually parasitic. If the person is immunocompromised, then diverse pathologies can be there. That can be CMV, AIDS-related enteritis, microspora, isospora. These sort of pathogens are encountered in immunocompromised host. Okay, so I have covered the inflammatory side. Among non-inflammatory, the broad headings you already familiar with, that is osmotic, there is secretory, there is malabsorptive, and there is hypermotility. I think you are familiar with these headings already. Just this table summarizes only the most important etiologies. Okay, that you have to remember. Clinically, it is very difficult to differentiate in between secretory and osmotic causes. That's why we calculate fecal osmotic gap. Fecal osmotic gap is required to differentiate in between these two classes. It is very difficult to differentiate in between these two entities just by taking history. Okay. Malabsorptive etiology, you can see that there is a fat content is high in this category of patients. Okay, that is steatorrhea. Malabsorption usually comes under steatorrhea. Okay, so you are familiar with the names under the malabsorption category, that is celiac disease, pancreatic insufficiency, tropical sprue, these sort of things. Okay. Some pathologies are there, they produce diarrhea by multiple etiologies. They are listed in the below. So, I think this much is clear to you. এই অবধি কোনো কনফিউশন কিছু আছে? প্রথম লিস্টের সবকটা কজ মেমোরাইজ করা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়, তোদের কাছেও সম্ভব নয়।
জাস্ট যতটুকু মনে রাখতে হবে সেইটা হলো এই লিস্টটা, ঠিক আছে? কিন্তু হ্যারিসনের টেবিল থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন হয়, তাই টেবিলটা আমাকে দেখানো দরকার তোদেরকে। আর কিছু কিছু ক্যাটাগরি এতে মিসিং আছে সিম্পলিফাইড গুলোতে, স্পেশালি ফ্যাক্টিসিয়াস, মানে যেখানে পেশেন্ট মানে ফেন করছে, ওভার প্লে করছে, সেই জিনিসগুলো এই হেডিং এ নেই, তাই ওটা দিয়ে দেওয়া। তোরা এটাই মোটামুটি পড়িস, তাতেই কাজ চলে যাবে। আচ্ছা, ক্রনিক ডায়রিয়ার টপিকসটা থেকে তোদের কি কোয়েশ্চেন হতে পারে? ক্রনিক ডায়রিয়ার ডেফিনেশন 1 নম্বরের মতো কোয়েশ্চেন। ইটিওলজি গুলো দেখে নিলি, যে লাস্ট টেবিলটা দেখালাম ওই টেবিলটাই সাফিসিয়েন্ট, ওর বেশি যাওয়ার দরকার নেই। অ্যাপ্রোচ তোদের খুব একটা লাগে না, তাও একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়া, কারণ এর ওপর তোর প্রচুর মানে মডিউল দিয়েছে, যখন মডিউল দিয়েছে মানে সেখান থেকে কোয়েশ্চেনও হতে পারে, সেই জন্যই মডিউলগুলো এইভাবে ডিভাইড করেছে। আর লাস্টে দুটো টপিকস ভালো করে পড়াবো আজকে, একটা হলো আইবিএস আর একটা হলো সিলিয়াক ডিজিজ, ঠিক আছে? এই দুটো থেকে আলাদা করে শর্ট নোট আসতে পারে, এই জন্য এই দুটো আলাদা করে পড়াবো। আর একটা বড় হেডিং যেটা আমি পড়াবো না, পরের ক্লাসে আছে, আইবিডি, ঠিক আছে? এর বাইরে আর ইম্পর্টেন্ট টপিকস কি আছে? সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস, ঠিক আছে? সেইটা থেকে তোদের কোয়েশ্চেন আসার চান্সটা একটু কম, কিন্তু এমসিকিউ বেশ কিছু আসতে পারে, সেটা আমি ডিসকাস করে দেবো। এই টেবিলটাও দেখার দরকার নেই, একই কথা আবার লেখা আছে। এই টেবিলটা দেওয়ার একটাই পারপাস, সিমটম ওয়াইজ ওরা ক্যাটাগরাইজ করে দিয়েছে কোন হেডিংটার আন্ডারে কোন টাইপের ডায়রিয়াটা পড়ে। ওয়াটারি ডায়রিয়াতে কি কি আছে? ওয়াটারি ডায়রিয়ার শুধু হেডিং গুলো দেখ, সিক্রেটারি, অসমোটিক, আর নিচে দেওয়া আছে ফাংশনাল, দ্যাট মিনস ফ্যাক্টিসিয়াস, মানচাউসেন সিন্ড্রোম, ইটিং ডিসঅর্ডার্স, দে কাম আন্ডার দিস হেডিং, ওকে? So these three entities are listed under watery diarrhea. Second comes fatty diarrhea. Fatty diarrhea means malabsorption syndrome. Okay? অনেক জায়গায় দেখবি ওভারল্যাপ আসবে, একই নাম বিভিন্ন হেডিং এর মধ্যে আসবে, because the disease spectrum may different, মানে in the course of a disease its presentation may vary. Sometimes it presents with fatty diarrhea, sometimes it presents with watery diarrhea. So some type of overlap can be there. ওকে, ফ্যাটি ডায়রিয়ার আন্ডারে কি কি আসছে? প্রথমেই আসছে ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম, আর নিচে আসছে ম্যালডাইজেশন, ঠিক আছে? জাস্ট একবার দেখে নি সেটিং গুলোই কি আছে। আর লাস্টে ইনফ্লামেটরি আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়াস ক্যান বি অফ 2 টাইপস, ইনফেকশাস, নন ইনফেকশাস। Among infectious there can be immunocompetent host, there can be immunocompromised host. Etiology varies according to the subclassification. Okay, এই লিস্টটাতে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করছি। অ্যামাং সিক্রেটারি কজেস কয়েকটা ইটিওলজির ওপর ফোকাস কর। ডিফারেন্ট হরমোনাল ইটিওলজিস, মানে হরমোন সিক্রেটিং টিউমার্স লাইক ভিআইপিওমা, ঠিক আছে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিভিন্ন হরমোনাল কজেস লাইক our hyperthyroidism, Addison's disease come under this class, ঠিক আছে? এই জায়গাটা ফোকাস রাখবি। ভিআইপিওমা, different intestinal local hormone secreting tumors, different hormonal pathologies like Addison's disease, hyperthyroidism come under secretory class, okay? Secretory causes of diarrhea. Now let us come into the approach of the chronic diarrhea. When we approach a case of chronic diarrhea, first your definition should be established, that means the diarrhea should be more than 1 month, that means 4 weeks, okay? So that is it, that's why it is chronic diarrhea. Second comes detailed examination to differentiate among different classes. First you have to classify which type of diarrhea it is, whether it is fatty diarrhea, watery or inflammatory. If it is fatty diarrhea, that means causes are mainly malabsorption syndrome, maldigestion syndrome. Here comes next level of investigations. First we will rule out anatomical defects like different surgeries, whether the different surgeries were performed or not, this sort of things first should be cleared. Second comes sigmoidoscopy and colonoscopy is a must in all these cases. Next comes pancreatic insufficiency, that is the most important and most common cause in this category. So you have to establish this thing. These things should be very clear. Then you have to
A person is having diarrhea and he or she is having chronic diarrhea, sorry, a person has pancreatitis and he or she is also having chronic diarrhea. There can be two possibilities. This chronic diarrhea can be due to chronic alcohol ingestion itself. Okay, chronic alcoholism এর জন্যই তো প্যানক্রিয়াটিস হয়েছে। এবার এই ডায়রিয়াটা ক্রনিক অ্যালকোহলিজমের জন্য নাকি প্রপার প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমেটিক ডেফিসিয়েন্সি আছে সেইটা আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। হাউ টু এস্টাবলিশ দ্যাট? ইউ উইল হ্যাভ টু ডু স্টুল কাইমোট্রিপসিন লেভেল। ওকে, স্টুল কাইমোট্রিপসিন লেভেল ডেফিসিয়েন্ট যদি কম থাকে তার মানে প্যানক্রিয়াটিক এক্সোক্রাইন ফাংশন খারাপ আছে। দ্যাট মিনস the diarrhea is caused by pancreatitis itself, not due to alcohol. ঠিক আছে? আর যদি এই আর্মটা না থাকে তাহলে আমাকে ডিটেলসে সমস্ত রকম পসিবিলিটি গুলোকে আমাকে ভাবতে হবে। ঠিক আছে, এই চারটার উদ্দেশ্য এটা। আমরা উল্টো সাইডে চলে আসি। যদি ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া হয় মানে স্টুলে আমি পাসেল পাই, কোনটা? কাইমোট্রিপসিন। Suppose a person is having pancreatitis. Etiology is alcohol. Alcohol itself can cause chronic diarrhea. Okay, but the diarrhea may be due to exocrine pancreatic enzyme deficiency also. ঠিক আছে, মানে আমি প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম ডেফিসিয়েন্সির জন্য ডায়রিয়া হচ্ছে নাকি অ্যালকোহলের জন্য হচ্ছে, ডিফারেন্সিয়েট করা দরকার। কারণ একটার ক্ষেত্রে আমি জাস্ট অ্যালকোহল অ্যাবস্টিনেন্স করলেই ডায়রিয়া সেরে যাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আর একটার ক্ষেত্রে আমাকে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম সাপ্লিমেন্টেশন ইজ এ কস্টলি অ্যাফেয়ার। দ্যাটস ওয়াই উই উইল হ্যাভ টু এস্টাবলিশ দিস থিং। যদি আমার এখানে ফিকাল কাইমোট্রিপসিন লেভেল এস্টিমেশন করি তার মানে সেটা দেখাচ্ছে আমার এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াটিক ফাংশন কেমন আছে। যদি সেইটা ডেফিসিয়েন্সি থাকে তার মানে দ্যাট ডায়রিয়া ইজ কজড বাই প্যানক্রিয়াটাইটিস। ঠিক আছে, এবার কি যদি আমার মানে এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে আমার অ্যালকোহল দিয়েই ওটা হচ্ছে। মানেটা বুঝতে পেরেছিস তো? ব্যাস, আর ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। ইনফ্লামেটরি সাইড, ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া আমি কিভাবে সাসপেক্ট করব? বেসিক স্টুল আড়ি, স্টুল আড়িতে আমি দেখলাম পাসেল আছে, স্টুল আড়িতে দেখলাম আমি ট্রেসেস অফ ব্লাড আছে, তখন আমি এই সাইডটায় চলে আসব। ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়ার সবচেয়ে কমন কজ কি? নন ইনফেকশাসের মধ্যে আইবিডি। সুতরাং আমার এখানে ফোকাসটা থাকবে এটা আইবিডি না আইবিডি নয়। সবচেয়ে কমন কজটাকে আমাকে ফার্স্ট এস্টাবলিশ করতে হবে। সেটা নেই তার মানে আমার এক্সহস্টিভ সার্চ করতে হবে। ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা কি করেছি, সেখানে আমরা স্ক্রিনিং টেস্টটা অ্যাপ্লাই করেছি। স্ক্রিনিং টেস্টটা কি? ফিকাল ক্যালপ্রোটেক্টিন লেভেল। এটাও একটা কস্টলি থিং। ঠিক আছে, 7 থেকে 8,000 টাকা কস্ট পড়ছে এখন মার্কেটে, কিন্তু দ্যাট ইজ আ নন ইনভেসিভ ওয়ান। তার মানে আমার এখানে অ্যাক্টিভলি ইন্টারভেন করার দরকার নেই। আমি যদি প্রপারলি স্যাম্পল কালেক্ট করে পাঠিয়ে দিতে পারি আমার টেস্ট হয়ে যাবে। আমি যদি ফিকাল ক্যালপ্রোটেক্টিন লেভেল এলিভেটেড পাই দ্যাট মিনস দ্য পসিবিলিটি অফ আইবিডি ইজ মোর। তখন আমাকে কোলোনোস্কোপি করতে হবে বা বায়োপসি করতে হবে টু এস্টাবলিশ হোয়েদার ইট ইজ আলসারেটিভ কোলাইটিস অর ক্রনস ডিজিজ। অ্যাকর্ডিং টু সাটল ভেরিয়েশন ইন ট্রিটমেন্ট উইল বি ডান। ঠিক আছে, যদি এই জিনিসগুলো আমি না পাই তখন আমার অনেকগুলো অপশন নিয়ে আমাকে ডিল করতে হবে। তখন আমাকে এক্সহস্টিভ সার্চ করতে হবে টু আইডেন্টিফাই দ্য কজ অফ দ্য ডায়রিয়া। ওকে, মানে এই টেবিলটা এইভাবে ডিজাইন করেছে বা ফ্লোচার্টটা এইভাবে ডিজাইন করেছে যাতে সবচেয়ে কমন কজটাকে আমি প্রথমে রুল আউট করে নিতে পারি। কমন কজটা যদি না থাকে তখন আমাকে এক্সহস্টিভ সার্চে যেতে হবে বাকি কজগুলো দেখার জন্য। ঠিক আছে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা বাদ দিয়ে গেলাম, সেটা হলো ওয়াটারি ডায়রিয়া। ইফ উই আর ডিলিং উইথ অ্যান ওয়াটারি ডায়রিয়া তখন আমাকে কি করতে হবে? ওয়াটারি ডায়রিয়াতে আমাকে ফার্স্ট করতে হবে এটা সিক্রেটারি না অসমোটিক। Secretory or osmotic, this differentiation cannot be done by history alone. For this thing, you have to do fecal osmotic gap estimation. Okay.
If fecal osmotic gap is low, then it is secretory. If fecal osmotic gap is more, then it is osmotic diarrhea. Okay. প্রথম পার্টটাই হলো মানে আমার এক্সট্রিম লেফট সাইডটা কভার করলাম, এক্সট্রিম রাইট সাইডটা কভার করলাম, নর্মালে আমি ঢুকিনি, ঠিক আছে। এবার আমাকে যেখানে মানে সিক্রেটারি যে কজ, প্রথমে অসমোটিকে আসছি, এখানে অসমোটিকটা আগে দিয়েছে। অসমোটিকের মধ্যে সবচেয়ে কমন কজ কি? ইনজেকশন অফ ডিফারেন্ট অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ এজেন্টস, মানে ডিফারেন্ট যে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ এজেন্টস আছে সেগুলোর ইনজেকশনটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন কজ। সেইটা আমাকে হিস্ট্রি থেকে রুল আউট করতে হবে, ডায়েট হিস্ট্রি, মেডিসিন হিস্ট্রি এখান থেকে বার করতে হবে। যদি না থাকে তখন এক্সহস্টিভ সার্চ ফর আদার কজেস। এই সাইডে চলে আসছি, মানে যেখানে আমার সিক্রেটারি ডায়রিয়া নিয়ে ডিল করছি, ফিকাল অসমোটিক গ্যাপ ইজ লেস, তার মধ্যে কি কি কজ আছে সেই এখানে সবকটা কজই মানে খুব ডাইভার্স, হরমোনাল কজ আছে, ভিআইপিওমা গুলো আছে, সবকটার জন্য সেপারেট সেটস অফ টেস্টে যেতে হবে। আর যদি নর্মাল থাকে, এইখানটা দেখ, এইখানটা একটু কনফিউশন তোদের ক্রিয়েট হবে বলে বললাম যে ওভারল্যাপ আছে। নর্মাল অসমোটিক গ্যাপ যেই ডায়রিয়াগুলো, ওয়াটারি ডায়রিয়াগুলো আছে, এর মধ্যেও দেখবি ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম ঢোকানো আছে, ঠিক আছে। এরও একটা ইম্পর্টেন্ট কজ ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম হতে পারে। যদি দেখি এই যতগুলো ডায়েটারি, যতগুলো নন অ্যাবজর্পটিভ কজগুলো আছে তার মধ্যে আমরা কি কি ডিসকাস করি? আমরা ডিসকাস করি সিলিয়াক ডিজিজ ডিসকাস করি, আমরা ট্রপিক্যাল স্প্রু ডিসকাস করি, ঠিক আছে। আমরা মানে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, এই জিনিসগুলো সব এর মধ্যে আসে, ঠিক আছে। এখানে আমি কি দেখব? এখানে দেখব যে ডায়েটের যদি মডিফিকেশন করা হয়, মানে ডায়েটের মডিফিকেশন এর পরেতে আসছি। সিলিয়াক ডিজিজটা কি? এটা গ্লুটেন সেন্সিটিভ এন্টেরোপ্যাথি। গ্লুটেনটা কি? দ্যাট ইজ আ অ্যালকোহল সলিবল প্রোটিন প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট ফুড ক্লাস, ঠিক আছে। যদি আমি সাসপেক্ট করি যে এটা গ্লুটেন সেন্সিটিভ কেস হতে পারে, আমি গ্লুটেনটাকে আউট করলাম, ঠিক আছে। আমি সাসপেক্ট করলাম এর ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স আছে, তার ল্যাকটোজ প্রোডাক্টগুলোকে আমি আউট করলাম, ঠিক আছে। এছাড়াও একটা ফডম্যাপ বলে একটা টার্ম আছে। ফডম্যাপ মানে ফার্মেন্টেবল অবজেক্টস, ঠিক আছে। যেই জিনিসগুলো পেটে গিয়ে ফার্মেন্ট হয়, ফার্মেন্ট হলে কি হবে? গ্যাস তৈরি হবে, পেটে ব্লোটিং হবে, ঠিক আছে। এই ফডম্যাপ ডায়েটগুলোকে আমি রুল আউট করে মানে বাদ দিয়ে দিলাম। এই তিনটে জিনিসকে আমি সিকোয়েন্সিয়ালি বাদ দিয়ে দিলাম, আমার হচ্ছে ডায়রিয়াটা ইমপ্রুভ করে গেল। তার মানে এই কজগুলোর জন্য হচ্ছিল। এবার তুমি ধরে ধরে একটা একটা করে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখে নাও, পরিষ্কার হয়ে গেল। যদি এইগুলোতে আমি সবসময় দ্যাট ইজ নট ফুল প্রুফ, যদি এটা না হয় তখন আমাকে সফিস্টিকেটেড সেরোলজিক্যাল টেস্টের হেল্প নিতে হতে পারে টু এস্টাবলিশ সিলিয়াক ডিজিজ অর আদার থিংস, ঠিক আছে। আর ট্রপিক্যাল স্প্রু কি রে? হ্যাঁ, ট্রপিক্যাল স্প্রু জিনিসটা কি? আলটিমেটলি পেটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হয়, ঠিক আছে। ওভারগ্রোথ হয়, এই জিনিসটাকে আমরা বলি ডিসবায়োসিস, কম্পোজিশন অফ গাট ব্যাকটেরিয়া অল্টার্ড হয়, ঠিক আছে। তার জন্য ট্রপিক্যাল স্প্রু হয়। মনে রাখবি ট্রপিক্যাল স্প্রু ট্রিটমেন্ট কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক প্রলং ডিউরেশন, 3 মাস 6 মাস এরকম ডিউরেশনের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়, তবে ট্রপিক্যাল স্প্রু কারেক্টেড হয়, ঠিক আছে। ট্রপিক্যাল স্প্রু যদিও ম্যালঅ্যাবজর্পশনের আন্ডারে পড়ে, দে হ্যাভ এ স্ট্রং ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড আদার ইটিওলজিস, মানে হ্যাঁ মানে পেটের মধ্যে গাট ডিসবায়োসিস হয়, গাটের যে ব্যাকটেরিয়ার ফ্লোরার যে কম্পোজিশন তার অল্টারেশন হয়, তার জন্য টপিক্যাল স্প্রু হয়। তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স, আর প্রলংড অ্যান্টিবায়োটিক 3 মাস থেকে 6 মাসের কোর্স লাগে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জিনিসটা নর্মালের আন্ডারে ঢোকানো আছে, যে আমি ডায়েটারি মডিফিকেশন করে করে ডায়রিয়াটাকে ঠিক করতে পারলাম, খুব ভালো কথা। ডায়রিয়াটা যদি আমি ডায়েট মডিফাই করে আমি ডায়রিয়া ঠিক করতে পারলাম, তাহলে 3 রকম ডায়েটের জন্য প্রবলেম হয়। এক রকম ডায়েট হলো আমার গ্লুটেন কন্টেনিং ডায়েট, সেটা সরিয়ে সেরে গেল, তো গ্লুটেন সেন্সিটিভ এন্টেরোপ্যাথি সিলিয়াক ডিজিজের প্রবাবিলিটি বাড়লো, 1 নম্বর। এবার এটা জানতে হলে গ্লুটেন কোথায় থাকে, এসব অনেক ব্যাপার আছে, ওর মধ্যে ঢুকছি না, জাস্ট হেডিং গুলো বলছি।
সেকেন্ড কি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, আমি ল্যাকটোজ কন্টেনিং ফুডকে সরিয়ে দিলাম, ডায়রিয়া সরে গেল। ল্যাকটোজ এটা মানে ডাইস্যাকারাইডেস ডেফিসিয়েন্সি ইন দ্য মিউকোজাল লেভেল, ঠিক আছে। আর একটা হলো ফডম্যাপ, ফার্মেন্টেবল অবজেক্টস, ঠিক আছে, সেখান থেকে মেনলি ব্লোটিং হয়, ডায়রিয়ার থেকেও বেশি ব্লোটিং হয়, ঠিক আছে, সেটা সরিয়ে দিলাম। সেখান থেকে আরো কিছু কিছু মানে স্পেশালি আইবিএস এর জন্য ফডম্যাপটা ইম্পর্টেন্ট, আইবিএস পার্টটা কারেক্ট হয়, ঠিক আছে। যদি যেটা সরিয়ে দিয়ে কারেক্ট হলো আমি তার মতো ইটিওলজি পেয়ে গেলাম। কিছু ক্ষেত্রে তাও পরিষ্কার হয় না, তখন আমি সফিস্টিকেটেড সেরোলজিক্যাল টেস্ট করব। সেরোলজিক্যাল টেস্ট মেনলি টু ডায়াগনোস সিলিয়াক ডিজিজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এই ফ্লোচার্টটা মোটামুটি বুঝতে পারলি। এক্সপেক্ট করি না তোদের হচ্ছে এই অ্যাপ্রোচ আসবে ক্রনিক ডায়রিয়ার পরীক্ষায়, আসার চান্স খুব কম, দেওয়া উচিত নয়। এইটা একটা হ্যারিসনের টেবিল, ভুলেও পড়তে আস না, কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। তার থেকে ওই টেবিলটা পড়বি, হ্যারিসনের টেবিলটা পড়বি না, মানে এটা বলার উদ্দেশ্য এটা, ওটা পড়ে কিচ্ছু বুঝতে পারবি না। মানে ওটা সব কটা প্যাথোলজি আলাদা করে জানলে তবে ওটা তুই বুঝতে পারবি যে কেন ওটা লিখেছে, মানে এটা তোদের জন্য একদম নয়। এই টেবিলটা পরে পড়িস, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ক্রনিক ডায়রিয়ার ইটিওলজিগুলো আছে তার সম্বন্ধে 2-4টে করে কথা লেখা আছে। যদি বাই চান্স কোনো জিনিসটা শর্ট নোট ফর্মে চলে আসে কিছু ঠেকে দিতে পারবি, সেই জন্য দিয়ে রাখা। কি কি দিয়েছে, সবার আগে দিয়েছে সিলিয়াক ডিজিজ। সিলিয়াক ডিজিজ সেপারেটলি পড়াবো, আমার পিপিটি বানানো নেই সিলিয়াক ডিজিজের, জাস্ট বোর্ড ওয়ার্ক করে পড়িয়ে দেবো। সেকেন্ড হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফসাইল টক্সিন, দ্যাট মিনস এই এই ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফসাইল টক্সিন দিয়ে কোন প্যাথোলজি হয়, সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস। তাহলে এই টপিকসটা খুব ছোট্ট করে বলে দিই। কি ব্যাকগ্রাউন্ডে হবে, একটা ভেরি সিক পেশেন্ট অ্যাডমিটেড ইনটু আইসিইউ ক্যাটাগরি who is on broad spectrum antibiotic for long duration which causes dysbiosis, মানে আমাদের কম্পোজিশনটা পাল্টে দিয়েছে, তাদের একটা ডায়রিয়া শুরু হয়েছে যেটা ওয়াটারি, সেইটা হলো সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস। ওকে, এবার আমি কিভাবে প্রুভ করব, এইটা প্রমাণ করার জন্য আমাকে এলাইজা টেস্ট করতে হয়। এলাইজা ফর ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফসাইল টক্সিন এ অ্যান্ড টক্সিন বি, ঠিক আছে। তোরা 2 লাইন, যদি কোশ্চেন চলে আসে 2 লাইনে মেকানিজম লিখতে পারিস, টক্সিন এ কিভাবে কাজ করে, টক্সিন বি কিভাবে কাজ করে ঢুকিয়ে দিতে পারিস। এমসিকিউ আসে এরপর থেকে, হোয়াট আর দ্য ড্রাগস ইউজফুল ইন ট্রিটমেন্ট অফ সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস, ঠিক আছে। এর ট্রিটমেন্টে বেনিফিশিয়াল হচ্ছে তোদের মেট্রোনিডাজোল, ঠিক আছে, ফিডাক্সোমাইসিন। ফিডাক্সোমাইসিনটা পার্টিকুলারলি মনে রাখবি, যেটা আমরা ইউজ করি না, কিন্তু এমসিকিউর মধ্যে ফিডাক্সোমাইসিন ইউজুয়ালি থাকবে, দ্যাট ইজ আ কারেক্ট অপশন, ঠিক আছে। এছাড়া বিভিন্ন রকম হাবিজাবি অপশন থাকবে, গাট মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সপ্লান্টেশন বা ফিকাল ট্রান্সপ্লান্টেশন, দ্যাট ইজ অলসো এ কারেক্ট অপশন। ফিকাল ট্রান্সপ্লান্টেশন মানে কি, তোরা দেখবি যখন একটা বাড়িতে নতুন টয়লেট সেট করা হয় তখন পুরনো টয়লেট থেকে কিছুটা মেটেরিয়াল সেখানে দেওয়া হয়, কেন, দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ ব্যাকটেরিয়া, যারা ফার্মেন্ট করবে জিনিসটাকে, স্টুলটাকে ডাইজেস্ট করবে। একই কনসেপ্ট, যার গাট ডিসবায়োসিস হয়ে গেছে তাকে প্রথমে ব্যাকটেরিয়া মানে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে গাট স্টেরিলাইজেশন করা হয়, তারপরে হেলদি অ্যাডাল্টের থেকে ফিকাল মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সপ্লান্ট করা যেতে পারে, মানে দ্যাট ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ, বাট দ্যাট ইজ এ কারেক্ট অপশন। মানে এইগুলো কোনোটা ভুল অপশন নয়, আমার বলার উদ্দেশ্য এটা, পরীক্ষায় লিখতে হবে না, এমসিকিউ আসবে। ফিডাক্সোমাইসিন ইজ এ কারেক্ট অপশন, গাট মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সপ্লান্টেশন ইজ এ কারেক্ট অপশন, ঠিক আছে। আর যা দেবে মেট্রোজিল থাকবে আর সঙ্গে এটা ওটা থাকবে, তোরা বুঝতে পারবি যে এটা ক্যান বি কারেক্ট অপশন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এন্ডোক্রাইন ডায়রিয়াতে আমরা ঢুকছি না। এন্ডোক্রাইন ডায়রিয়ার মধ্যে প্রচুর কজ আছে, সেগুলো হচ্ছে তোর প্রথমে টেবিল থেকে কজগুলো দেখে নিস একবার। ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ একটা ব্রড হেডিং, ওটার ওপর সেপারেট লেকচার ক্লাস আছে। আর আছে কি আইবিএস, ঠিক আছে। এবার আমি তাহলে খুব ব্রিফলি তোদের দুটো শর্ট নোটের মতো আইবিএস আর সিলিয়াক ডিজিজ পড়াবো। তোদের নেক্সট ক্লাস আছে আজকে। আইবিএস কি, আইবিএস is IBS primarily a functional disorder of
our gut. They are without any structural defect. এটা ফাংশনাল ডিসঅর্ডার, দেয়ার ইজ নো স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট। এই জিনিসটা প্রথমে মাথায় রেখে দে ঢুকিয়ে। টোটালি ফাংশনাল, দ্যাট ইজ নট এ স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট। এক নম্বর পয়েন্ট মনে রাখবি। সেকেন্ড পয়েন্ট মনে রাখবি, প্রিভ্যালেন্স অফ আইবিএস ইজ টুয়াইস মোর কমন ইন ফিমেল দ্যান মেল। মেলের থেকে ফিমেলে যে এটা সেটা মোটামুটি 2 টাইমস, ঠিক আছে। 3 নম্বর যেটা তোর পরীক্ষায় লিখতেই হবে, হাউ টু ডায়াগনোস, মানে হাউ টু ডায়াগনোস নয়, হাউ টু ক্যাটাগরাইজেশন অফ আইবিএস। এর জন্য ইউজ করা হয় রোম 4 ক্রাইটেরিয়া। রোম 4 ক্রাইটেরিয়া। রোম 4 কি বলছে? রোম 4 বলছে যে টু ডায়াগনোস আইবিএস ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাবডোমিনাল পেন। রোম 4 বলছে ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাবডোমিনাল পেন, রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন at a frequency of more than 1 episode per week, more than 1 episode per week for at least 3 months। ঠিক আছে, রোম 4 অনুযায়ী কাউকে আইবিএস বলতে হলে তার মাস্ট কোনটা, তার একটা রিকারেন্ট ইন্টারমিটেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন থাকতে হবে at the frequency of more than 1 episode per week for a duration of more than 3 months, that is must। পেনটা হচ্ছে মাস্ট রোম 4 অনুযায়ী, along with আর দুটো পয়েন্ট স্যাটিসফাইড করতে হবে, অ্যাটলিস্ট দুটো পয়েন্ট স্যাটিসফাই করতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট, দ্য পেন হ্যাজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন উইথ স্টুল। ঠিক আছে, রোম 4 বলছে পেনের সাথে একটা বাওয়েল মুভমেন্টের রিলেশন থাকবে। রিলেশনটা কি সেটা রোম 4 বলেনি। ঠিক আছে, যেই পেনটা হবে, পেনটা বাওয়েল মুভমেন্টের সঙ্গে রিলেশন থাকবে। 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট, স্টুল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ টু বি অল্টার্ড। হয় স্টুলের ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে বা বেড়ে যাবে। কনস্টিপেশন হচ্ছে একটা সাইড, ডায়রিয়া হলো আর একটা সাইড। কনস্টিপেশন ডায়রিয়া যেটাই থাকুক আমি তাকে আইবিএস এ ক্যাটাগরাইজ করতে পারবো। ঠিক আছে, 1 নম্বর পয়েন্ট কি হলো, মানে প্রথমে তো মাস্ট যেটা সেটা হলো পেন। সেকেন্ড কি হলো, তার সঙ্গে মোর দ্যান 2 পয়েন্ট স্যাটিসফাই করতে হবে। 3টে পয়েন্ট বলবো, 3টের মধ্যে এনি 2 স্যাটিসফাই করতে হবে। দ্য পেন শুড হ্যাভ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন অর অ্যান রিলেশনশিপ উইথ স্টুল বা বাওয়েল মুভমেন্ট। 1 নম্বর। সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলছে? সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ স্টুল ইজ টু বি অল্টার্ড। কমতেও পারে বাড়তেও পারে। 3 নম্বর পয়েন্ট বলছে স্টুলের কনসিস্টেন্সি চেঞ্জ হবে। কনসিস্টেন্সি অফ স্টুল ইজ টু বি অল্টার্ড। এইটাকে একটা ব্রিস্টল ক্যাটাগরাইজেশন আছে, স্টুলটা কিরকম দেখতে তার উপর একটা ব্রিস্টল ক্যাটাগরাইজেশন হয়। সেই ব্রিস্টল ক্যাটাগরাইজেশনে স্টুলের মানে নেচারটা পাল্টাতে হবে। পেন প্লাস এনি 2 অফ দিস 3 যদি স্যাটিসফাই করে তাকে আমি বলতে পারবো পেশেন্টের আইবিএস আছে। ঠিক আছে, এবার আগে কি বলা হতো, রোম 4 কেন লিখলাম, এখানে বললো দ্য পেন হ্যাজ অ্যান রিলেশন উইথ বাওয়েল মুভমেন্ট। আগে যখন রোম 3 ছিল বা রোম 2 ছিল তখন বলতো দ্য পেন ইজ প্রিসিডেড বাই বাওয়েল মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য পেন রিলিভস আফটার বাওয়েল মুভমেন্ট। ঠিক আছে, পেনটা বাওয়েল মুভমেন্টের আগে শুরু হতো, একটা ক্র্যাম্প, স্টুলটা পাস হয়ে গেলেই এই পেনটা চলে যেত। এই জিনিসটা আগের ক্যাটাগরাইজেশনে ছিল, এখন এটাকে পাল্টে দিয়েছে। ঠিক আছে, এইটা হলো রোম 3 থেকে রোম 4 করার উদ্দেশ্য এটা। ঠিক আছে, কারণ different types of atypical IBS, sometimes during the defecation pain is there, sometimes even after defecation pain can be there. এইটা হলো রোম 4 করার মেন ইম্পর্টেন্স। বোঝা গেল? আচ্ছা, আর এইটা রোম 4 হলো ইউরোপিয়ান, মানে ইউরোপিয়ান ডায়েটে থাকলে তার জন্য রোম 4 অ্যাপ্লিকেবল। আমাদের এশিয়ার ডায়েট টোটালি ডিফারেন্ট, মোর কার্বোহাইড্রেট ব্রেস্ট। ঠিক আছে, এখানে যেটা দেখা যায় পেনের সঙ্গে অন্যান্য অ্যাবডোমিনাল যে কোনো সিমটমকেই আমরা আইবিএস এর মধ্যে ফেলতে পারি। ইভেন একটা ব্লোটিং, পেটটা ফুলে ফুলে থাকছে, একটা পেটে ফাঁপ থাকা ভাব, দ্যাট ক্যান বি আইবিএস।
একটা জেনারেলাইজড মানে অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট যেটা প্রপারলি ক্যাটাগরাইজ করা যাচ্ছে না, তাকেও আমরা আইবিএস এ ফেলতে পারি। এটাকে এশিয়ান কনসেনসাস বলে। তোদের যাওয়ার দরকার নেই, তোরা রোম 4টাই মুখস্থ করবি, ঠিক আছে? বইয়ে থাকবে রোম 4। যদি একটু আধটু ওয়ার্ডের চেঞ্জ তোদের হয় প্রবলেম নেই। আচ্ছা, তাহলে আমি আইবিএস বুঝলাম, ফাংশনাল ডিসঅর্ডার, ফিমেলে মোর কমন বুঝলাম, রোম 4 বলে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা বুঝলাম, একটু রোম 4 লিখতেও পারবো, এই জায়গায় এলাম, ঠিক আছে? এবার জানবো আমার আইবিএস এর কত রকম টাইপ হয়। ট্র্যাডিশনালি এই তিন রকমে ওরা ভাগ করে, ঠিক আছে? আইবিএস সি মানে কনস্টিপেটিং ভ্যারাইটি, আইবিএস ডি মানে ডায়রিয়া ভ্যারাইটি, আইবিএস এম দ্যাট মিনস মিক্সড ভ্যারাইটি, সামটাইমস ডায়রিয়া সামটাইমস কনস্টিপেশন। আদার্স পোস্ট ইনফেকশাস আইবিএস, একটা ইনফেকশন হয়েছিল, ইনফেকশনের পর আইবিএস এর মতো সিমটম হয়েছে, এই জিনিসগুলো আদার্স এর মধ্যে আসে। আর যদি আমরা জিনিসটাকে এশিয়ান কনটেক্সটে ভাবি, সেখানে একটা ব্লোটিং ভ্যারাইটি রাখা হয়, মানে যেখানে অন্য কিছু নেই, জাস্ট পেটে একটা ব্লোটিং হচ্ছে, ঠিক আছে? আর এই পয়েন্টটা লিখবি, এর পরে একটা পয়েন্ট লিখবি, প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ থট দেয়ার ইজ আ স্ট্রং সাইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্ট ইজ দেয়ার। আগে বলা হতো আইবিএস পেটের রোগ নয়, মাথার রোগ, ঠিক আছে? এবং ট্রিটমেন্টে এক্সপ্লেন করতেও সুবিধা হয়, এসএসআরআই এসএনআরআই ইউজুয়ালি দেওয়া হয়। এখন বলছে সাইকোলজিক্যালের পাশাপাশি দেয়ার ইজ এ স্ট্রং গাট ব্রেন ইন্টারাকশন ইজ দেয়ার, মানে আমার গাটে যখন ডিসবায়োসিস হয় তখন এখানে লোকাল ইনফ্লামেশনের পরিবর্তন হয় এবং লোকাল নিউরোট্রান্সমিটার লেভেলের পরিবর্তন হয়, তার একটা ব্রেনের নিউরোলজির ওপর এফেক্টও পড়ে, তার জন্য আইবিএস বলছে। সেই জন্য এসএসআরআই এসএনআরআই ছাড়া আরো কিছু লোকাল থেরাপি এখন প্রমোট করা হচ্ছে। তার মধ্যে কি আছে? নন অ্যাবজর্বেবল লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, কিছু লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক্স যেগুলো লুমেনের মধ্যেই কাজ করে, সিস্টেমিক কাজ করে না। তার মধ্যে দুটো নাম তোদের লিখতে হবে, একটা নিওমাইসিন নাওএডেজ মোরাললেস অবসলিট, খুব একটা দেওয়া হয় না, একমাত্র আইসিইউ পেশেন্টের মুখে ড্রপ হিসাবে দেওয়া হয়। যেটা তোদের দেওয়া হয় সেটা হলো রিফাক্সিমিন, দ্যাট ইজ লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক, মানে শুধু গাটের লুমেনের মধ্যেই কাজ করে, নো সিস্টেমিক এফেক্ট, সিস্টেমেটিক্যালি অ্যাবজর্বই হয় না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, একটা পয়েন্ট ভুলে গেছিলাম, এটা বলতে গিয়ে মনে পড়লো। আগে যখন তোদের সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস বললাম, তার ড্রাগ অফ চয়েসটাই বলতে ভুলে গেছি। তার ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ওরাল ভ্যাঙ্কোমাইসিন ইন ওরাল রুট ডাজ নট অ্যাবজর্ব, ঠিক আছে? ওরাল ভ্যাঙ্কোমাইসিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস, ঠিক আছে? ফিডাক্সোমাইসিন নিয়ে কোশ্চেন হবে, কিন্তু ফিকাল মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সপ্লান্টেশন তোদের কারেক্ট অপশন হবে, কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস নিজে ইউজ করার জন্য দিতে হবে ওরাল ভ্যাঙ্কোমাইসিন, ওরাল, ঠিক আছে? আচ্ছা, আইবিএস এ মোটামুটি এই, আর কিছু সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট এইগুলো লিখে দিবি, আর লিখে দিবি যে সমস্ত ড্রাগস কিভাবে কাজ করে। সমস্ত আইবিএস এর ড্রাগগুলো 2-3টে কাজ করে। 1 নম্বর, দে কারেক্ট গাট ডিসবায়োসিস, 1 নম্বর। সেকেন্ড, দে রিডিউস মিউকোজাল ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? এইগুলো হলো মেন মেকানিজম অ্যাকশন, যে ড্রাগই দেওয়া হোক তাতেই এই একই কাজ হয়। সিলিয়াক ডিজিজ কি? সিলিয়াক ডিজিজ বাই ডেফিনেশন কি? গ্লুটেন সেনসিটিভ এন্টেরোপ্যাথি। ডিজিজটা কোথার? ডিজিজটা মেনলি ডিওডেনাম, মানে স্মল ইন্টেস্টাইনের, ঠিক আছে? তাই ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম।
এটা যদি লার্জ বাওয়েলের সিনড্রোম হতো তাহলে ম্যালঅ্যাবজর্পশন হতো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, গ্লুটেন সেন্সিটিভ এন্টেরোপ্যাথি। 2 নম্বর কি, ডিজিজ অফ এ স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইনের ডায়রিয়ার ফিচার হলো তাতে মানে ভলিউমটা অনেক বেশি হয়। লার্জ ইন্টেস্টিনাল ডায়রিয়াতে ভলিউম কম থাকে, স্মল ইন্টেস্টিনাল ডায়রিয়ার ভলিউমটা অনেক বেশি হয়। সিন্স ইট কামস আন্ডার ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম ক্যাটাগরি, সো ইয়োর স্টুল উইল বি ফ্যাটি, দ্যাট মিনস স্টিয়াটোরিয়া, ঠিক আছে। স্টিয়াটোরিয়া যখনই হচ্ছে তখন আমাদের শুধু যে ফ্যাটটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে না তাই নয়, সবকটা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসেরও ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা মাথায় রাখবি। সিলিয়াক ডিজিজের যে সিমটমগুলো আছে তার সেই সিমটমগুলোকে দুভাগে ক্যাটাগরাইজ করা হয়, জিআই সিমটমস আর এক্সট্রা জিআই। যদি আমার জিআই সিনড্রোম গুলো প্রিডমিনেন্ট হয় তাহলে তাকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল সিলিয়াক ডিজিজ। যদি এক্সট্রা জিআই গুলো প্রিডমিনেন্ট হয় তাকে আমরা নন ক্লাসিক্যাল বলি, ঠিক আছে। তাহলে তুই আরেকটা পয়েন্ট পেয়ে গেলি লেখার জন্য। এবার আমাকে শুধু জিআই সিনড্রোম গুলো কি কি হয়, এক্সট্রা জিআই সিমটম গুলো কি কি হয় বলতে হবে। জিআই সিমটম কি কি হয়, জিআই সিমটম 1 নম্বর হলো কি, প্রফিউজ ডায়রিয়া, ফ্যাটি ডায়রিয়া, ঠিক আছে, পরিষ্কার। 3 নম্বর ম্যালঅ্যাবজর্পশন অফ আয়রন অ্যান্ড ডিফারেন্ট ট্রেস এলিমেন্টস অ্যান্ড ভিটামিনস, ঠিক আছে। আয়রন কম হলে কি হবে, আমার একটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হবে। প্রোটিন বা আদারগুলো হলে কি হবে, ফেলিওর টু থ্রাইভ, মানে কম বয়সের বাচ্চা যেটা হবে সে তার ওয়েট গেইন হবে না, তার ব্লাড প্রেসার কম থাকবে, এই জিনিসগুলো হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ওভারঅল কি হবে, লং টার্মে তার গ্রোথটা স্টান্টেড হবে, ঠিক আছে। এইগুলো হলো আমার জিআই সিনড্রোম, জিআই সিমটমস। জিআই সিমটম গুলো যদি প্রিডমিনেন্ট থাকে তাকে আমরা ক্লাসিক্যাল সিলিয়াক ডিজিজ বলি। এবার নন ক্লাসিক্যাল সিমটম গুলো কি কি হয় এটা মনে রাখবি। এদের ক্ষেত্রে খুব অ্যাটাক্সিয়া দেখা যায়, অ্যাটাক্সিয়া উইদাউট মানে কোনো কজ পাচ্ছি না ও অ্যাটাক্সিয়া হয়েই যাচ্ছে, এইটা হতে পারে। আর কি হতে পারে, ডিফারেন্ট হরমোনাল চেঞ্জেস আসতে পারে, স্পেসিফিক্যালি টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হ্যাঁ, হাইপোথাইরয়েডিজম, অটোইমিউন হাইপোথাইরয়েডিজম, এই জিনিসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে, ঠিক আছে। নন জিআই যেগুলো হচ্ছে নন ক্লাসিক্যাল সিলিয়াক ডিজিজ সেইগুলোতে। আচ্ছা, গ্রোথ স্টান্টিং তো সবেতেই, এই জিনিসগুলোকে আমরা নন ক্লাসিক্যালের মধ্যে ধরি, ঠিক আছে, ক্লাসিক্যাল নন ক্লাসিক্যাল। তাহলে আমরা বেসিক জিনিসটা কি বুঝতে পারলাম, 2 নম্বর গ্লুটেন থেকে হয়। গ্লুটেনটা কি, গ্লুটেন হচ্ছে একটা প্রোটিন দ্যাট ইজ লিকুইড সলিবল, দ্যাট ইজ অ্যালকোহল সলিবল প্রোটিন। কিসে গ্লুটেন থাকে, কিসে গ্লুটেন থাকে না, ঠিক আছে। গ্লুটেন থাকে হুইট, হ্যাঁ, বার্লি, তারপর হচ্ছে ওটসে কম, হ্যাঁ, রাই হুইট বার্লি রিচেস্ট সোর্স, ওটসে কম, ওটস না বলাই ভালো। প্রসেসড মিট, ঠিক আছে। তাহলে এই ফুডগুলোকে আমাদের সাবস্টিটিউট করতে হবে কি ফুড দিয়ে, আমাদের রাইসে লো গ্লুটেন, ঠিক আছে, গ্লুটেন কন্টেন্ট কম রাইসে। মেজ বা যেটাকে আমরা কর্ন বলি সেইগুলোতে হচ্ছে কন্টেন্টটা অনেক কম থাকে। ফ্রেশ ফুডে গ্লুটেন কন্টেন্ট কম থাকে, ঠিক আছে। এই পার্টে একটা ডিসকাশন কয়েকটা লাইন লিখলি, তারপর চলে এলি ক্লাসিক্যাল ভার্সেস নন ক্লাসিক্যাল সিলিয়াক ডিজিজ। ক্লাসিক্যাল সিমটম জিআই সিমটমগুলো পাবো, নন ক্লাসিক্যালে আমি এক্সট্রা জিআই সিমটমগুলো পাবো। হয়ে গেল, মানে আমি এবার 3-4 লাইনে অ্যাপ্রোচ লিখবো। হিস্ট্রি থেকে আমি এগুলো লিখলাম, 2 নম্বর হচ্ছে তার সিমটোমেটোলজি লিখলাম, তারপরে আসবো কি সেরোলজি। এই সিমটমগুলো পেলে আমাকে তখন ব্লাড টেস্ট করতে হবে। ব্লাড টেস্ট কি করব, অ্যান্টিবডি আইজিএ, অ্যান্টিবডি এগেনস্ট টিস্যু ট্রান্সগ্লুটামিনেজ টিটিজি, অ্যান্টি টিটিজি আইজিএ, ঠিক আছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এজেন্ট।
অ্যান্টি এন্ডোমাইসিয়াল অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে, অ্যান্টি এন্ডোমাইসিয়াল অ্যান্টিবডি। আর একটা কি আছে আমি ভুলে গেছি, ওটা দেখে নিস তোরা। আর একটা আছে থার্ড অ্যান্টিবডি আছে, আমি ভুলে গেছি নামটা, ওটা তো দেখে নিস। হ্যাঁ, গ্যাড গ্যাড, হ্যাঁ। যদি আমার এই সেরোলজি হিস্ট্রি পজিটিভ হয় আমি সেরোলজি করব, সেরোলজি পজিটিভ হয় তখন আমি বায়োপসিতে যাব। বায়োপসিটা কি করব, কি বললাম আমি, প্যাথোলজিটা মেনলি ডিওডেনামের, আমাকে ডিওডেনামের বায়োপসি করতে হবে। ডিওডেনামের বায়োপসিতে আমি 3টে পয়েন্ট পাবো। তিনটে জিনিস পাবো। একটা পাবো ইন্ট্রা এপিথেলিয়াল লিম্ফোসাইট কনসেন্ট্রেশন হাই, ইন্ট্রা এপিথেলিয়াল লিম্ফোসাইট কনসেন্ট্রেশন হাই পাবো। সেকেন্ড কি পাবো, ক্রিপ্ট হাইপারট্রফি, ক্রিপ্ট গুলো আছে হাইপারট্রফি হবে। আর 3 নম্বর কি পাবো, যে ভিলাস গুলো আছে ভিলাস গুলো অ্যাট্রফি হবে। এই 3টে জিনিস পাবো, ক্লিনিক্যাল ফিচার, সেরোলজি, তারপর বায়োপসি, ডিওডেনাল বায়োপসি। এই 3টে হলে আমার ডায়াগনোসিস কনফার্ম হলো। তাহলে তারপর আমি কি করব, তারপর ট্রিটমেন্টে যাব। প্রথমে ডায়েটারি মডিফিকেশন, মানে গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট, ঠিক আছে। এছাড়া আর একটা মেডিসিন এফেক্টিভ, দ্যাট ইজ স্টেরয়েড। খুব লিমিটেড কেসে দিতে হয়, যেখানে আমার ডায়েট চেঞ্জ করে পাশাপাশি আদার সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়েও আমার ডায়রিয়া কন্ট্রোল হলো না, সেখানে আমাকে স্টেরয়েড দিতে হয়। আর একটা এন্টিটি এখানে আছে যেটাকে বলে সিলিয়াক ক্রাইসিস, মানে প্রচুর ডায়রিয়া হয়েছে সিলিয়াক ডিজিজের পেশেন্টের, তারপর তার ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেল ফল করে গেছে, কিডনি মানে প্রপারলি ফাংশন করছে না, হাইপোটেনশন হচ্ছে, তাকে বলে সিলিয়াক ক্রাইসিস। সিলিয়াক ক্রাইসিসে স্টেরয়েড দিতে হয়, ঠিক আছে। দুটো ট্রিটমেন্ট, স্টেরয়েড আর একটা হলো ডায়েটারি ইন্টারভেনশন, ঠিক আছে। এটা সিলিয়াক ডিজিজ। তার দুটো শর্ট নোট হবে তো, মানে আইবিএস শর্ট নোটই হতে পারে 5 নম্বরের, আর সিলিয়াক ডিজিজ শর্ট নোটই হতে পারে। এই দুটো শর্ট নোটের জন্য আসতে পারে।